जगन्नाथ शुभ संध्या मोर प्रिय छात्र छात्री मानक अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभ आकांक्षा आशा करुचे आपण माने सुंदर रहिथिबे भल रहिथिबे एवं आपण मानकर परिवार मध्य भल रहिथिबो। तेणु देख पिला माने मु जो कहिथिले आपण मानकर जो रहिथिला जो डीसीसी बर्तमान जो परीक्षा चली डीईसीई जो डीसीसी पेपर 2 ये जो रही डीसीसी पेपर 2 रो कौन करी ना वीडियो टी मुझे अच्छी तेणु जो मैंने बर्तमान मोर जो डीसीसी 1 पेपर देखी ना से ये डिस्क्रिप्शन लिंक दे दीजिए था देखिपारे। और बर्तमान जो मुझे आलोचना करुच्ची पिला माने ये हूँ डीसीसी आपण मानकर डीसीसी पेपर 2 जो रही से 2 पेपर को मुझे बर्तमान संपूर्ण भाव में आलोचना कर दौची। देख ये पिला हेडलाइन मुझे छाड़ी देचे जो रही तो ये आउ थे लिखिदे डीईसीई 2 पेपर बुझिपारे। तेणु डीसी 2 पेपर को बर्तमान संपूर्ण भाव में आलोचना करदे एवं आशा करुचे आपण मैंने निहाती भले रही एवं आपण पढ़ापढ़ी सुंदर भाव में चलती। तेणु परीक्षा पाखे आसी तेणु यही भिडियोटी देखिले आपण निहाती सुंदर भाव में 30-40 मार्क ठू बा आपण 70-80 मार्क निहाती यही प्रश्न आसू अच्छे। तेणु आपने सुंदर भाव में देखूँ एवं आपण मानकर मतामत दिंतु लाइक रखुँ जिते जो भिडियो को छाड़ी सर्वप्रथमे आपण मान पाखक मोर नोटिफिकेशन जीव। तेणु आपको अनुरोध अधिक मात्रा शेयर करूँ और अनेक ग्रुप्रे शेयर करूँ जो मैंने परीक्षा देवाक जाऊँ डीसीसी। चलो पिला माने आ बेसी कथबार्ता नक बर्तमान जो परीक्षा पाई रही अच्छे बा परीक्षा उपयोगिता कौन कर आपण मानकर जो मल्टीपल चॉइस परीक्षा होचे तेणु से भली मु डीसीसी पेपर 2 को सुंदर भाव में आलोचना कर देउछि। तो बर्तमान चलो आम गोटे गोटे प्रश्न को आलोचना करवा और आपण मानक अनुरोध आपण मैंने जब उत्तर गुड़ी जानी सांगे सांग कमेंट बॉक्स रे उत्तर टी जनातु। तेणु चलो प्रथम प्रश्न पढ़ु निजे पढ़ु पिला माने देख कौन कौच ना निम्नलिखित केउटी खाद्यर कार्य नुहे। देख कौटा खाद्यर कार्य नुहे तेणु आपने क्वेश्चन गुड़ी ऑप्शन गुड़ी पढ़ले मत जानीपारे। तेणु कौटा खाद्यर कार्य नुहे तेणु ये रही मनोरंजन हाँ कि नहीं यहाँ हूँ खाद्यर कार्य नुहे। शक्ति देव से खाद्य शरीर गठन कर शरीर ना शारीरिक क्रियार नियमन कर। चलो पिला माने 2 नंबर देख 2 नंबर मत कहतु जे कौच जे प्रक्रिया द्वारा शरीर वृद्धि और रक्षण पर खाद्य व्यवहार कर पाचन पोषण उपाचय ना अवेशापण कहतु। तेणु यार सठिक उत्तर जे दे हे ऑप्शन नंबर बी हाँ कि नहीं कौन है पोषपण। तापर देख 3 नंबर कौन कौच ना पोषकत्व शरीर एक थरक क्या रक्षा करे। देख एक थर रक्षा करे क्या ऑप्शन नंबर बी तो ना तेनाली सठिक उत्तर हम संतुलन। तेणु क्या से करे ना संतुलन। तापर चलो 4 नंबर देखो पिला माने कौन कौच ना क्यों पोषकत्व तंतुर वृद्धि और मरामतिर साहाय्य करे। देख कौटा ना प्रोटीन आमको कौन करता है साहाय्य करी थाए। तापर चलो पिला माने मु डायरेक्ट बर्तमान कौन कर पिला माने ऑप्शन गुड़ी को न पढ़े मुझे डायरेक्ट आप सीधा सड़क उत्तर गुड़ी को मुझे दूसरी। तेणु जेहेतु 200 पकापाखि क्वेश्चन अच्छे तेणु आमको बहुत लेट हे तेणु आपको डायरेक्ट प्रश्न पढ़ुचे और तार उत्तर कहीदे। और आपको अनुरोध देखिपारे सी सार ये ओडिया यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखु जिते बड़े जो नोटिफिकेशन आसो आपण प्रथमे ये सी सार यूट्यूब चैनल आपको जनईदेव। खाली जे पाठ पढ़ा नुहे ता सहित आपको जनईदेव से चाकरी और कौटी केते वैकेंसी बाहर आपको जनईदेव। तापर देख सामाजिक सांस्कृतिक कारक पोषण को प्रभावित करे कौटा ना कौटा प्रभावित करे आमर खाद्यर अभ्यास प्रभावित करी थाए। तापर 6 नंबर देख कुपोषण वृद्धि करे। देख कुपोषण वृद्धि करे कौन ना संक्रमण को कौन करता है ना वृद्धि करी थाए। तापर संक्रमण पोषक प्रभाव फलाए किए देखु प्रभाव फलाए किए ना ऑप्शन नंबर हूँ कौटे कौटा ऑप्शन नंबर बी कौटा हम ना पोषकत्व अवशोषण।
ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର ଏଇଠି ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିପିଡ଼ି କରୁଛୁ ନା ପ୍ରଧାନ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ କ'ଣ ଏରେ ଦେଇଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ ତାପରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଖଣିଜ ଭିଟାମିନ୍ ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍। ତାପରେ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର କହୁଛି ଭିଟାମିନ୍ ସିର ଅଭାବରେ କ'ଣ ହୁଏ ରାତି ଅନ୍ଧ ରିକେଟ୍ସ ସ୍କର୍ଭି ଖେଙ୍ଗୁ ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସ୍କର୍ଭି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା 10 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ପୋଷଣ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ କହୁଛି ପୋଷଣ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ WHO ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। WHର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ କୋଉଟା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଓ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ। ତାପରେ ଚାଲ 12 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ବା ଫିଜିକାଲ ଡିମେନିସନରେ ରହିଛି କ'ଣ ରହିଛି ନା ତା ଯଦି କ'ଣ ଆମର ରହିଥାଏ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିଲେ ନା ଶାରୀରିକ ଓଜନ ଓ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଫିଟନେସ୍ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 13 ନମ୍ବର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାବନାତ୍ମକ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ସ୍ଥିରତା କରିଥାଏ ବା ଧୀର ସ୍ଥିର ରଖିଥାଏ। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାକୁ କ୍ଷମତା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ DC କୋର୍ସ ପେପର୍ 2ର ତେଣୁ ସେଇ ତାରି ଅନୁସାରେ ବା ସେହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିଛି। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର 70-80 ନମ୍ବର ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 15 ନମ୍ବରଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ ରହିଥିବ ନା ବିଶ୍ୱାସ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିବା ଦରକାର ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଦରକାର ଉପରୋକ୍ତ ସବୁ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିକି ଦେବେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କହିଛି ମାନେ ଆମର କ'ଣ ରହିଥିବା ଦରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଥିବା ଦରକାର ହଁ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଚାଲ 16 ନମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁହନ୍ତୁ। 16 ନମ୍ବର କହୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବା ଡେଟରମିନିଷ୍ଟାନ୍ସର ଅର୍ଥ କ'ଣରେ ଉପରୋକ୍ତ ସବୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜୀବନଶୈଳୀ କୁହାଯାଏ ପରିବେଶ କୁହାଯାଏ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରୋଗରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ହୁଏ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିକାଶ ଓ ଉତ୍ପାଦକତା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ଯେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବା ଭୋକେସନାଲ୍ ଡିମେନିସନ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଚାକିରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଓ କାମ ଜୀବନ ସନ୍ତୁଳନ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି। ତାପରେ ଚାଲ 20 ନମ୍ବର ଦେଖ 20 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦେଖ ନା ପରିବେଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବାତାବରଣ ପାଣି ବାସସ୍ଥାନ ପରିଷ୍କାରତା ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିବେଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 21 ନମ୍ବର ମୃତ୍ୟୁହାର ସୂଚକର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ହେବ ମୃତ୍ୟୁହାର ସୂଚକର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଦେଖ ନା ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ନା ଚାକିରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ତେଣୁ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ହଁ କି ନାହିଁ। ତାର ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ CSR ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଥିବରେ ଆଶା କରିବା କ'ଣ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ ରୋଗ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୋରବିଡିଟି ସୂଚକ ମାପେ କ'ଣ ମାପିଥାଏ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ 22 ନମ୍ବର କ'ଣ ମାପିଥାଏ ଦେଖ ନା ରୋଗ ଘଟଣା ପ୍ରସାର ଏଇଟାକୁ ସେ କ'ଣ କହିଥାଏ ସୂଚକ ମାପି ସେ ଥାଏ। ତାପରେ ଚାଲ 23 ନମ୍ବର ଯେ ଅସମର୍ଥତା ହାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଯଦି ଶାରୀରିକ ଅସକ୍ଷମତା। ତାପରେ ଦେଖ 25 ନମ୍ବର ପୋଷଣ ସୂଚକ ରହିଛି ପୋଷକ ସୂଚକ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବୟସ ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚତା ଓ ଓଜନ ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚତା ଓ ଓଜନ।
ତାପରେ 25 ନମ୍ବର ଦେଖ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବଣ୍ଟନ ସୂଚକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବଣ୍ଟନ ସୂଚକ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ? ତେଣୁ ଏହାର ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଏଇଟା ହେବ ଡାକ୍ତର ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତ। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ନିଜେ ନିଜେ ମୋତେ ପଢ଼ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। 26 ନମ୍ବରଟେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ 26 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚକ କ'ଣ କହୁଛି? ଦେଖ ନା ସାକ୍ଷରତା, ପ୍ରୋଟିନ୍ ସେବନ, ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ନା ହସ୍ପିଟାଲ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚକ, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ସାକ୍ଷରତା ହାର ବଢ଼ିବା ଦରକାର ବା ସାକ୍ଷରତା ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖ ଜୀବନମାନ ବା କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ର ସୂଚକର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତେଣୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଘର, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପରିଷ୍କାରତା, ହଁ କି ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଗକୁ ଚାଲ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ 28 ନମ୍ବର ନା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବା ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାରରେ ଜୋର ଦିଆଗଲା। କେଉଁଠି ଦିଆଯାଏ? ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଲମା ଅଟା ଘୋଷଣା, ଯେଉଁଟାକି ହେଇଥିଲା ମସିହା 1978 ମସିହା। ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ମସିହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପକାଉଛି। DC 1ରେ ଦେଖିବେ ମସିହା ପକାଇଥିଲା, ତେଣୁ DC 2ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମସିହାଟି ପକାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର 1978 ମସିହାରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସ୍ତର। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସ୍ତର କ'ଣ କ'ଣ ରହିଥାଏ? ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତାପରେ ତୃତୀୟ। ତାପରେ ଦେଖ ଇଏ ଥିଲା 30ଟା ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଲି ଦେଖ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି, ହଁ କି ନାହିଁ? 30ଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛି ନା 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ଦେଖ ମାନବ ଆହାର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସ କ'ଣ? ତା'ର ଉତ୍ସ ରହିଥାଏ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏରେ ଦେଇଛି ପ୍ରୋଟିନ୍, ବିରେ ଦେଇଛି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ସିରେ ଦେଇଛି ଫ୍ୟାଟ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଟି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପାଚନର ଶେଷ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ? କହୁଛି ଆମିନୋ ଆସିଡ୍, ଫ୍ୟାଟି ଆସିଡ୍, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବିନା ଭିଟାମିନ୍। ତେଣୁ ଏହାର ଯଦି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଗ୍ଲୁକୋନ୍। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ଏଠି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। ପିଲାମାନେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ହେବ, ଏଠି ସ୍ପେଲିଂଟି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଭୁଲ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସି ରହିଛି, ତେଣୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ ଯେ ଏନିମଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଚ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଗ୍ଲାୟନ୍, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଗ୍ଲାୟୋଜେନ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର କେଉଁ ନନ୍ ଅଭେଲେବଲ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପାଚନକୁ ସହାୟତା କରେ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ କରେ ହେବ, ବେରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେବ କରେ। ତେଣୁ କେଉଁଟା କରେ? ଦେଖ ତେଣୁ ଏହାର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ବି ସେଲୁଲୋଜ୍। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଶରୀରରେ ପାଣିର ମୁଖ୍ୟ କାମ କ'ଣ କରେ? ବହୁତ ଏଇଟା ମୋତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ ଓ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ତାପରେ ଚାଲ 6 ନମ୍ବର 1 ଗ୍ରାମ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ କେତେ କିଲୋରି ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ? ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଯେ 4 କିଲୋ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। 1 ଗ୍ରାମ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ତେଣୁ ଆମକୁ 4 କିଲୋ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନା ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଦୁଧରେ କେଉଁ ଶର୍କରା ଥାଏ? ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଲାକ୍ଟୋକସ୍, ବହୁତ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଲାକ୍ଟୋକସ୍ ଦୁଧରେ ବା କ୍ଷୀରରେ। ତାପରେ ଦେଖ ସବୁଠାରୁ ମିଠା ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଗର କ'ଣ? ଇଏ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ବୟସ୍କ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ବୟସ୍କଙ୍କ ଶରୀରରେ ପାଣିର ପ୍ରତିଶତ କେତେ? ବୟସ୍କ କହିଛି ପିଲାମାନେ, ବୟସ୍କ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 50ରୁ କେତେ ନା 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ରହିଥିବା ଦରକାର? ପାଣିର ପ୍ରତିଶତ ରହିବା ଦରକାର। 10 ନମ୍ବର ଶରୀରରେ ପାଣିର ଅଭାବକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରୋଟିନ୍ କିଶୋର ଗଠିତ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଦେଖାଉଛ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରୋଟିନ୍ କିଶୋର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରୋଟିନ୍ କିଶୋର ଆମର କ'ଣ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ନା ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଇସେନ୍ସିଆଲ୍ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍, ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ହେଉଛି ନେବାକୁ ପଡ଼େ।
ଚାଲ ତାପରେ ଦେଖ 13 ନମ୍ବର 1 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ କେତେ କିଲୋରି ଶକ୍ତି ଦିଏ? ମନେ ରଖିଥିଲେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ନା, ଇଏ ମଧ୍ୟ 4 କିଲୋ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 15 ନମ୍ବର ନା 14 ନମ୍ବର, ଟିକେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଇଏ ମଧ୍ୟ 4 କିଲୋ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖ 14 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜୈବିକ ମୂଲ୍ୟ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଭ୍ୟାଲୁର ପ୍ରୋଟିନ୍ କେଉଁଠି ମିଳେ? ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେଉଁଠି ମିଳେ, ଅଣ୍ଡାରୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଚାଲ 15 ନମ୍ବର 1 ଗ୍ରାମ ଫ୍ୟାଟ୍ କେତେ କିଲୋରି ଶକ୍ତି ଦିଏ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଏଇଟା ଅଲଗା ଦେଲା ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ। 9 ସେଲ୍ ମାନେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଶକ୍ତି ଦେଇ 9 କ୍ୟାଲୋରି ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 16 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, କେଉଁ ଫ୍ୟାଟ୍ ଖରାପ ମନାଯାଏ? 16 ନମ୍ବର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଖରାପ ମନାଯାଏ। ତାପରେ 17 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ପିଲାମାନେ, 17 ନମ୍ବର ଦେଖ 17 ନମ୍ବର ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ କେଉଁଠି ମିଳେ? ତେଣୁ ଫ୍ଲାକ୍ସ ଅଏଲ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ମିଳିଥାଏ, ଫ୍ଲାକ୍ସ ଅଏଲ୍। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଅଭାବ ରୋଗ କ'ଣ? ଅଭାବ ରୋଗ କ'ଣ? ତେବେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ, ଦେଖ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯଦି ଆମର ଅଭାବ ହୋଇଯାଏ ଶିଶୁମାନଙ୍କର, ତେବେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, କ'ଣ ହେବ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, କାଶରିକର ହୋଇଥାଏ, କାଶି ଅର୍କର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 19 ନମ୍ବର ଫ୍ୟାଟ୍ କେଉଁଥିରେ ଅବଶୋଷକୁ ସହାୟତା କରେ? ତେଣୁ ଫ୍ୟାଟ୍ ସଲ୍ୟୁବଲ୍ ଭିଟାମିନ୍ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ସେ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 20 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଭିଜିବଲ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଚର୍ବି? ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ବଟର। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ତାପରେ ଦେଖ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବ ରୋଗ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସ୍କର୍ଭି ନା ନାଇଟ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡସ୍। ତେଣୁ ଏହାର ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ନାଇଟ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡସ୍ ବା କ'ଣ ଅନ୍ଧାର କଣା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ବା ସାନ୍ସିନ୍ ଭିଟାମିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହେବ, ଉତ୍ତର ଡି। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନଟି ନା, ଭିଟାମିନ୍ କେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ଭିଟାମିନ୍ କେ ରକ୍ତ ଜମା, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ, ସି ଅପସନ୍ ନମ୍ବରଟି ଠିକ୍। ଭିଟାମିନ୍ କେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନା, ରକ୍ତ ଜମା। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଟାମିନ୍ କ'ଣ ଭାବେ କାମ କରେ? ତେଣୁ କ'ଣ ଭାବେ, ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ, କାମ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ପେଲେଗ୍ରା କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ହୁଏ? ପେଲେଗ୍ରା କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ କେମିତି କହୁଛି, ନିଓକିନ୍ B3ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଟା ନା, ପେଲେଗ୍ରା ରୋଗଟା। ତାପରେ ଦେଖ ବେରି କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ? ବେରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ମନେ ରଖିଦେବେ। ଭିଟାମିନ୍ B1 ଥାଇଆମିନ୍ ଅଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ବେରି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସ୍କର୍ଭି କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ହୁଏ? ସ୍କର୍ଭି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭିଟାମିନ୍ ସି, ତେଣୁ ସ୍କର୍ଭି। ତାପରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ହଳରେ ଘୁଲନଶୀଳ? ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଭି। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ନ୍ୟୁରାଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଡିଫେକ୍ଟ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ହୁଏ? ତେଣୁ ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ B92ରେ ଅଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନା, ମେଗାଲୋବ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏନିମିଆ କ'ଣ ଅଭାବରୁ ହୁଏ? ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଭାବରୁ ହୁଏ ନା, ଭିଟାମିନ୍ B12 ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ମେଗାଲୋବ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏନିମିଆ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ
ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ 30ଟି। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲିଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଥରେ ଦୁଇଥର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ DCC ପେପର୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି 70ରୁ 80 ନମ୍ବର ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସାର୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ, ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଏବଂ ସରଳ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବି ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଯିବ। ଏବଂ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ 1 ନମ୍ବର, ହାଡ଼ ଓ ଦାନ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଖଣିଜ କେଉଁଠି? କାଲସିୟମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଉତ୍ତର କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଯେ ହାଡ଼ ଓ ଦାନ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଖଣିଜ କେଉଁଠି? ନା କାଲସିୟମ୍। ତାପରେ ଦେଖ କେଉଁ ଖଣିଜ କାଲସିୟମ୍ ସହିତ ମିଶି ହାଡ଼ ଗଠନ କରେ? ନା ଫସ୍ଫରସ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫସ୍ଫରସ୍। ତାପରେ ଦେଖ ଦେହରେ ଜଳ ସମତା ବା ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ବାଲାନ୍ସ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ କେଉଁଠି? ନା ସୋଡ଼ିୟମ୍। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସୋଡ଼ିୟମ୍। ତାପରେ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଅଭାବରୁ 4 ନମ୍ବରଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଅଭାବରୁ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ? ଘେକା ବା ଘଇରିଆଟ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? ହୋମିଓଗ୍ଲୋବିନ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖଣିଜ କେଉଁଠି? ନା ଆଇରନ୍। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆଇରନ୍ ଦରକାର। ତାପରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ରିଜେକ୍ଟସ୍ କିଛିର ଅଭାବରୁ ହୁଏ। କେଉଁଥିର ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ? ନା ଦେଖ କାଲସିୟମରୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆମର ଅଭାବ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ହାଡ଼ ରିଜେକ୍ଟସ୍ ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର, ସ୍ନାୟୁ ଓ ପେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ ଖଣିଜ ଆବଶ୍ୟକ? କେଉଁ ଖଣିଜ? ନା ସୋଡ଼ିୟମ୍। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର, ମହିଳାମାନଙ୍କର ରକ୍ତାଳତା ବା ଆନିମିଆ କେଉଁ ଖଣିଜ ଅଭାବରୁ ହୁଏ? ଆଇରନ୍ ଅଭାବରେ ଏହା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପଟାସିୟମ୍ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ନା ହୃଦ ସ୍ପନ୍ଦନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର, ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖିବାର ସମସ୍ୟା ବା ନାଇଟ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ କିଛିର ଅଭାବରୁ ହୁଏ। କେଉଁଥିର ଅଭାବରୁ ହୁଏ? ଦେଖ କାଲସିୟମ୍ ନା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଖଣିଜ ନୁହେଁ, ନା ଆୟୋଡ଼ିନ୍, ନା କୌଣସି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କୌଣସି ନୁହେଁ। ଟିକେ ବୁଲେଇକି ପକାଇଦେଲା, ହଁ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ସମସ୍ତ ପୋଷାକ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର। ତାପରେ ଟିକେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଗୋଟେ ପକାଇ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ RDAର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରିକମେଣ୍ଡେଡ଼ ଡାଏଟେରୀ ଆଲାୱେନ୍ସ। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର, ଦେହ ଗଠନ ବା ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦଳ ଦିଆଯାଏ? ଡାଲି, ଦୁଧ, ମାଛ ଏବଂ ମାଂସ। ତାପରେ ଦେଖ ଆହାର ଯୋଜନାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରେ କ'ଣ? ନା ବୟସ, ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ'ଟି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର ପଢ଼ନ୍ତୁ। 15 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପୋଷକ କ'ଣ? ନା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍। ଇଏ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପୋଷକ ଅଟେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 16 ନମ୍ବର, ଚାଲ 16 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ ନା କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଚର୍ମରେ ତିଆରି ହୁଏ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ଭିଟାମିନ୍ ଡି କେଉଁଥିରୁ ମିଳିଥାଏ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିରୁ ଏହା ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର ଦେଖ ରୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦଳ ଆବଶ୍ୟକ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଫଳ ଓ ସାବୁନ ଲେଖିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ସାବୁନ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଭୁଲ ହେଇଛି ଏଠି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେବ ସାବୁନ। ତାପରେ ଦେଖ ଖାଦ୍ୟ ଦଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମେଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ କାହିଁକି କରାଯାଏ? ନା ବିଭିନ୍ନତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ତାହା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଦେଖିବା ତାପରେ ଦେଖ RDA ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବଦଳେ। ତାହେଲେ RDA ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି ବୟସ, ଲିଙ୍ଗ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରିକିରି ସେ ବଦଳି ଥାଏ।
ତାପରେ 20 ନମ୍ବର, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମେଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହେଁ? ମେଲ୍ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ କେଶ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ବୟସ ହୁଏ, ଲିଙ୍ଗ ହୁଏ, ପରିବାରର ଆୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର, ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କେଉଁ ପୋଷକର ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ? ଆଇରନ୍। ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆଇରନ୍। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା 22 ନମ୍ବର, ଶିଶୁରେ ଜନ୍ମଜାତ ଦୋଷ ବାର୍ଥ ଡିଫେକ୍ଟସ୍ କମାଇବାକୁ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ସହାୟକ? ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ବା ଭିଟାମିନ୍ B9 ଦରକାର। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର, ସ୍ତନଦାନ ସମୟରେ କେଉଁ ପୋଷକର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଧିକ? କାଲସିୟମ୍, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଲସିୟମ୍। ତାପରେ ମାତୃକୁ ପୋଷଣର ପରିମାଣ କ'ଣ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଶୀଳ ଶିଶୁ ନା କମ୍ ଓଜନର ଶିଶୁ? ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିବା, କମ୍ ଓଜନର ଶିଶୁ। 25 ନମ୍ବର ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନା ସ୍ତନ ତିଆରି ପାଇଁ କେଉଁ ପୋଷକ ଆବଶ୍ୟକ? ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଆଇରନ୍ ଅଭାବରୁ କ'ଣ ହୁଏ? ବହୁତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ତେଣୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆନିମିଆ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 27 ନମ୍ବର, ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ କାଲସିୟମ୍ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? କାଲସିୟମ୍ କାହିଁକି ନା ଶିଶୁର ହାଡ଼ ଓ ଦାନ୍ତ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା? ନା କାଲସିୟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମା' ଆମର ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ବା ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କାଲସିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ପିଲାର ସେମିତି ହେଲେ ହାଡ଼, ଦାନ୍ତ ଏସବୁ ସୁନ୍ଦର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 28 ନମ୍ବର, ସ୍ତନଦାୟିନୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ଦୁଗ୍ଧ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଭାତ। ଏଇଟା ଭାତ ହବ ପିଲାମାନେ, ଚାତ ହେଇଛି, ଦୁଗ୍ଧ ଭାତ। ତାପରେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ 29 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଆଇରନ୍ ପୋଷଣ ଏବିସର୍ପସନ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ସହାୟକ? ନା ଭିଟାମିନ୍ ସି। ତାପରେ ଦେଖ 30, ମାତୃକୁ ପୋଷଣର ଭାରି ମୂଲ୍ୟ ବୋଲି କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମା' ଓ ଶିଶୁର ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତାପରେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆହୁରି 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। 90ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଖାଲି ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ 70ରୁ 80 ମାର୍କ ନିହାତି ଥୁକା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏଣ୍ଟେନାଟାଲ୍ କେୟାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତେଣୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଣ୍ଟେନାଟାଲ୍ କେୟାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର, ଏଣ୍ଟେନାଟାଲ୍ କେୟାରର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସୁରକ୍ଷିତ ମାତୃତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣତଃ କିପରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ? କିପରି? ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଇ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ। ଝିଅମାନେ ବା ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ସାଧାରଣ ଅବଧି କେତେ? 9 ମାସ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଦେଖ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥାକୁ ବଜାୟ ରଖୁଥିବା ହରମୋନ୍ କ'ଣ? ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାକୁ ବଜାୟ ରଖୁଥିବା ହରମୋନ୍ କ'ଣ? ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି? ପ୍ରୋଗେଷ୍ଟେରନ୍। ତେଣୁ ଏହି ହରମୋନ୍ ଆମକୁ ଦରକାର। ତାପରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କେତେ ଓଜନ ରହିଥିବା ଦରକାର? ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଦେଖ 10ରୁ 12 କିଲୋ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ବିପଦ ସଂକେତ କ'ଣ? ବିପଦ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିଥିବା? ଦେଖ ବିପଦ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭାରି ରକ୍ତସ୍ରାବ। ଏ ହେଉଛି ବହୁତ ବିପଦ। ଭାରି ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଲା ଯଦି ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ସେଟା ବିପଦ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର, ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ଲଘୁ ବିକାର ହେଉଛି ହାର୍ଟ ବ୍ରୁମ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଘୁ ବିକାର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। 9 ନମ୍ବର, ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ପ୍ରମୁଖ ବିକାର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ସିଲିମାଫସିଆ।
ସିଲ୍ମା ଫସିଆ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଣ୍ଟେନ୍ ଏଟାଲ୍ ଭିଜିଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ମା' ଓ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ତାପରେ 11 ପ୍ରସବର ପ୍ରଥମ ଚରଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଚରଣ ହେଉଛି କେୟାରଭିକ୍ସ ବା ବିସ୍ତାର। ପ୍ରଥମ ଚରଣ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 11 ଗଲା। 12 ନମ୍ବର ଦେଖ ପ୍ରସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ କ'ଣ? ପ୍ରସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ 12 ନମ୍ବର ଶିଶୁର ହେଉଛି ଜନ୍ମ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ। 13 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସବର ତୃତୀୟ ଚରଣ। ପ୍ରସବର ତୃତୀୟ ଚରଣ ତେବେ କ'ଣ କହିବା ନା ପ୍ଲେସେଣ୍ଟା ବାହାରିବା। ପ୍ରସବର ତୃତୀୟ ଚରଣ। ଚତୁର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ 14 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନ। ସୁରକ୍ଷିତ ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି କି? ହଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନବଜାତ ଶିଶୁର ତୁରନ୍ତ ଯତ୍ନ। ତୁରନ୍ତ ଯତ୍ନ କ'ଣ? 15 ନମ୍ବର। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଗରମ ରଖିବା। ଗରମ ରଖିବା। ତେଣୁ ନବଜାତ ଶିଶୁର ତୁରନ୍ତ ଯତ୍ନ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଗରମ ତାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ମାଆର ପ୍ରଥମ ଦୁଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାଉ ଯେ କୋଲଷ୍ଟ୍ରମ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। କୋଲଷ୍ଟ୍ରମ୍। ତାପରେ ଦେଖ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରେସବତର କାଳର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରେସବତର କାଳର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଯଦି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପ୍ରସବ ପରେ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରସବୋତ୍ତର କାଳରେ ମାଆର ଲଘୁ ବିକାର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପିଠି ବେଦନା। ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସବୋତ୍ତର କାଳରେ ମାଆର ଲଘୁ ବିକାର ବା କଷ୍ଟ ସେ ପାଇଥାଏ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପିଠି ବେଦନା। 19 ନମ୍ବର ନବଜାତ ଶିଶୁର ଲଘୁ ବିକାର ଏଇଟା ବିକାର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପିଲିଆ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ'ଟି ମଧ୍ୟ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କର। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରସବୋତ୍ତର ଯାଞ୍ଚର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଆମର ଯାଞ୍ଚ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଟୀକାକରଣ। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର କେତେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମାଆର ଦୁଧ ଦେବା ଉଚିତ? 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆର କ'ଣ ହେଇଥିବ? ପିଲା ଗୋଟେ ଖାଇବା ଦରକାର 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀର। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା କମ୍ପ୍ଲେମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଡ଼ିଂ କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ? କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଯଦି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ 6 ମାସରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନବଜାତ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଇଁ ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଦରକାର ନା ମାଆର କ୍ଷୀର ବା ଦୁଧ। 24 ନମ୍ବର କୋଲଷ୍ଟ୍ରମରେ ଅଧିକ କ'ଣ ରହେ? କୋଲଷ୍ଟ୍ରମରେ ଅଧିକ କ'ଣ ରହେ ନା ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିଜ୍ ରହିଥାଏ। 25 ନମ୍ବର ଶିଶୁ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ କାହିଁକିରେ ନା ସେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ବିକାଶ ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ରୋଗ ସମୟରେ ଶିଶୁର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ରୋଗ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ହୋଇଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସବୁବେଳେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ କ'ଣ ଜାରି ରଖିବା। ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟର ଭାବନାତ୍ମକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା 27 ନମ୍ବର। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ'ଟା ହେବ କ'ଣ? ମା' ଓ ଶିଶୁର ସମ୍ପର୍କ। ତାପରେ 28 ନମ୍ବର ଦେଖ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ କରେ ନା ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ୱାର୍କରର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ନା କ'ଣ ହେଉଛି? ଭୂମିକା ହେଉଛି ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର ଦେଖାଉଛୁ କମ୍ପ୍ଲେମେଣ୍ଟାରୀ ଫୁଡ଼୍ କିପରି ହେବା ଉଚିତ? କିପରି ହେବା ଦରକାର? ନରମ, ମେଷ୍ଟ ଏବଂ ସହଜରେ ପଚନୀୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ବି। ତାପରେ ପୁଣି ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲା ପୁଣି ଆଉ 30ଟି ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ସହଜ ଅତି ସରଳରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସିସାର ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଡଟଲର ବୟସ କେତେ? ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 1ରୁ 3 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଡଟଲରର ବୟସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖ ପିସ୍କୁଲର ବୟସ କେତେ ନା 3ରୁ 6 ବର୍ଷକୁ ଆମେ ପିସ୍କୁଲର ବର୍ଷ କହିଥାଉ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖ RDAର ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ ଡେଲି ଆଲାଉନ୍ସ। ତାପରେ ଡେଭଲପରକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦରକାର କାହିଁକି? ଏଇଟା କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ହେବ କାହିଁକି ନା ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ତନ୍ତୁ ଗଠନ ପାଇଁ ତାହା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଡଟବିଲ୍ ପାଇଁ ସ୍ନାକ୍ସ କିପରି ହେବା ଉଚିତ? କିପରି ହେବା ପିଲାମାନେ କେମିତି ନା ଛୋଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରିସ୍କୁଲର ସମତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଉଚିତ କ'ଣ ରହିଥିବା ଉଚିତ? ଏହାର ଯଦି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରିସ୍କୁଲ ମିଣାଣି ଯୋଜନାରେ ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଉଚିତ। କେଉଁଠି ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଉଚିତ ନା ବିଭିନ୍ନତା ଓ ସମତୁଳନା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। କ'ଣ ଦିଆଯିବ ନା ସମତୁଳିତ ଭୋଜନ ଏବଂ ସ୍ନାକ୍ସ ଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରିସ୍କୁଲରକୁ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ। କ'ଣ ଖୁଆଇବା? ଉତ୍ସାହିତ କରି ଛୋଟ ପରିମାଣରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ କରି ଉତ୍ସାହିତ କରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଟତ୍ତରକୁ ଖୁଆଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟରେ ନଖରା ବା ପିକ୍ ଇଟିଂ। ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଟତ୍ତରକୁ ଖୁଆଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। 11 ନମ୍ବର ଦେଖ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉଚିତ କେତେବେଳେ ନା ସମଗ୍ର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସାମାଜିକ ହେବା ଉଚିତ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ଦେଖ ପ୍ରସବ ଇତିହାସ ବା ପ୍ରେନାଟାଲ ହିଷ୍ଟୋରୀ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବୁ ନା ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। 13 ନମ୍ବର ଜନ୍ମ ଇତିହାସ ବାର୍ଥ ହିଷ୍ଟୋରୀରେ ଥାଏ ପ୍ରସବ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଓଜନ ଏବଂ କାନ୍ଦିବା। 13 ନମ୍ବର 14 ନମ୍ବର ଚାଲ ପିଲାମାନେ 14 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ପରିବାର ଇତିହାସ ଦରକାରୀ କାହିଁକି ନା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବଂଶଗତ ରୋଗ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ଦରକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 15 ନମ୍ବର ପୋଷଣ ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ ଖାଦ୍ୟ ସେବନର ବିବରଣୀ। 16 ନମ୍ବର ଦେଖ ବୃଦ୍ଧି ନିରୀକ୍ଷଣ କେମିତି କରାଯାଏ ନା ବୃଦ୍ଧି ଚାର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। 17 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଟୀକାକରଣର ସୁରକ୍ଷା ମିଳେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ଆମେ ଟୀକା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଥାଉ। 18 ନମ୍ବର ଦେଖ ନା ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଧାରେ। ଯଦି ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମାଆମାନଙ୍କୁ ବା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ତେବେ ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଧାରେ। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ଶିଶୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବା ଅବଜରଭେସନ୍ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଥାଉ ଖେଳ ଓ ଦେହୀୟ ରୂପ ଦେଖିବା ଦେହୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଦେହ ରୂପ ଦେଖିବା। 20 ନମ୍ବର ସାମାଜିକ ଓ ପରିବେଶୀୟ ଇତିହାସରେ ଥାଏ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଘର ପରିଷ୍କାରତା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ପରିଷ୍କାରତା ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗ। ତାପରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ପିଏମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏନର୍ଜି ମ୍ୟାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ତା'ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶିଅର୍କର କାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରୋଟିନ୍ କମିବା ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ କ୍ୱେଶିଅର୍କ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର ହେଉଛି ମାରାସ୍ମସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶକ୍ତି କ'ଣ ହେଇଥାଏ କମିଯାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାରାସ୍ମସ୍। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର ପଢ଼ନ୍ତୁ ପେଟ ଫୁଲିବା ସୁଜିବା ଲାଲ ଧୂସର କେଶ ଏହା କ'ଣ ନା ଭିକେନ୍ସ ହୋଇଥାଏ ରୋଗ। ତାପରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଦେହ ପୁରା ଶୁଷ୍କ ଏହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା
ସରି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଶିଥକର୍କ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର ଭିଟାମିନ୍ ଏ କମିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ରାତିର ଅନ୍ଧ ବା ଅନ୍ଧାର କଣା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତାପରେ ଦେଖ 27 ନମ୍ବର ଟିକେ ରହିବ ପିଲାମାନେ 27 ନମ୍ବର ଦେଖ ନା ଜେରପ୍ଥାଲମିଆର କାରଣ କ'ଣ ତେଣୁ କ'ଣରେ ସି କମିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଟିକେ ବୁଝି ହେଉନି ସି କମିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହେବ ଭିଟାମିନ୍ ସି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏଟା ଭିଟାମିନ୍ ସି କମିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଜିରାଫଥାଲମିଆର ରୋଗଟି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 28 ନମ୍ବର ଜେରାଲମିଆ ପ୍ରତିରୋଧ ତେଣୁ ତାରକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ତେବେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଧନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗାଜର ଶାଗ ଏବଂ କ୍ଷୀର ବା ଦୁଧ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଧନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର ଚାଲ ଦେଖ ନା ଭାରତରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ କମିବାର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ସାଇକ୍ଲିକ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଏ କମିବାର ପ୍ରତିରୋଧ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ପୁଣି ଆଉ 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି ଦେଖ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ତେଣୁ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଆଉ 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି ଦେଖ ନା ପୋଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆନୋମିଆର ପ୍ରଧାନ ବାରଣ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ବାରଣଟା କରିବା ଲୌହଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବାରଣ କରିବା। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଆନିମିଆର ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏହାର ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡୁ ଚର୍ମ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାଣ୍ଡୁ ଚର୍ମ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ ଲୌହ ଅବଶୋଷଣରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଳଗଣ୍ଡି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତାପରେ ଦେଖ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଅଭାବରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ କ'ଣ ହୁଏ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଶୁକୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ 5 ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବା କ୍ରେଟିନିଜମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ କହୁଛି NIDDCP ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ମୋତେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏନ୍ରେ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲୋଡ଼ିଂ ଡିଫିସିଏନ୍ସି ଡିଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ସ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରେ ନା ଆମକୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ମିଶ୍ରିତ ଲୁଣକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରଚାରିତ କରିଥାଏ କେଉଁଟା ନା NIDDCP। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଦେଖ ଆନେମିଆ ପ୍ରତିରୋଧର ଉପାୟ କ'ଣ ନା ଲୌହ ଭରିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଗୋଳଗଣ୍ଡି କେଉଁ ଖଣିଜର ବା ଖଣିଜଟେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଛି ଏଇଟା ଖଣିଜର ଅଭାବରେ ହୁଏ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଅଭାବରେ ଗୋଳଗଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ଆନୋମିଆର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ କ୍ଳାନ୍ତି କଷ୍ଟ। ଆନୋମିଆ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ଦିଆଯାଏ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମକୁ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଏ ଲୌହ ଫାଲିକ୍ ଆରମ୍ଭ ଗୋଳି ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ରିବାଫ୍ଲାଭିନ୍ ଅଭାବରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏରିବାପ୍ରାଭିନୋସିସ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ 12 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଏରିବାଫ୍ଲାଭିନୋସିସ୍ର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ଠୋঁଟର କଣା ଫାଟିବା ଠୋঁଟ ଅର୍ଥ ମୁହଁ ଠୋঁଟରେ କଣା ଫାଟିବା ଠୋঁଟ ବା ଥଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଠୋঁଟ। ତାପରେ ଦେଖ ନାଇଥାସିନ୍ ଅଭାବରେ କ'ଣ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ନାଇଥାସିନ୍ ଅଭାବରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ 13 ନମ୍ବର ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପେଲେଗ୍ରା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। 14 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ପେଲାତ୍ରାର ବା 4DS କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ
यार अर्थ कौन 14 नंबर जदि यार सठिक उत्तर हे ऑप्शन नंबर ए डायबिटीज घुम शुष्क चर्म बधिरता होई थाए। तापर 15 नंबर देखूँ कौन कौच ना थाइमिन विटामिन B1 अभाव कौन हुए बेरी रोग यहाँ देखो बेरी होता है। तापर 16 नंबर विटामिन D अभाव शिशु को कौन रोग दे थाए कौन रोग दे थाए रिकेट्स तेणु कौन रोग दे थाए रिकेट्स रोग दे थाए। 17 नंबर विटामिन D अभाव वयस्क को कौन दिए वयस्क लोक कौन दिए ना आंटी ओमालेसिया दे आंटी ओमालेसिया दे थाए। तापरे आगो को जीवा पे 18 नंबर तक पढ़ंतु 18 नंबर विटामिन सी भाव में कौन हुए विटामिन सी देखो तो स्कर्वी तेणु कौन होता है स्कर्वी। 19 नंबर पढ़ंतु स्कर्वीर साधारण लक्षण तार लक्षण कौन देखा जाए देख मसूड़ी रक्तस्राव मसूड़ी कौन होता है रक्तस्राव होता है तार हूँ लक्षण। 20 नंबर अधिक फ्लूराइड ग्रहणर कौन हुए कौन होता है ना प्लेरोसिस होता है प्लेरोसिस नहीं पैरालिसिस ना से कहता है प्लेरोसिस होता है। तापर 21 नंबर विटामिन ए अभाव प्रतिरोध पाई क्यों कार्यक्रम अच्छी देखिए यार सठिक उत्तर हूँ विटामिन ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए प्रोफाइलैटिक्स कार्यक्रम रही अच्छी। तापर 22 नंबर नेशनल आयरन प्लस इनाइटेटिव कौन सहित संबंधित आनोमिया नियंत्रण सहित से संपर्कित। 23 नंबर आयोडीन मिश्रित लुण क्यों कार्यक्रम दे थाए देखो 22 नंबर नेशनल आयरन प्लस इनिटेटिव कौन सहित संबंधित ना रोचे आनेमिया नियंत्रण सहित संबंधित। तापर 23 नंबर आयोडीन मिश्रित लुण क्यों कार्यक्रम दे थाए ना NIDDCP आमको कार्यक्रम दे थाए। 24 नंबर पोषण शिक्षा कहीं आवश्यक कहीं ना ऑप्शन नंबर बी पिला टिके हाँ ऑप्शन नंबर बी देखु कौन होता है सचेतनता और पालन बढ़ावाई। तापर 25 नंबर ना 6 वर्ष रु कम शिशु को पूर्व पोषण क्यों कार्यक्रम दिए तो सठिक उत्तर हो ICDC आमको दे थाए। तापर 26 नंबर मध्याह्न भोजन योजना कहाँ विद्यालय शिशु मानक पाई। तापर 27 नंबर ICDC कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य कौन शिशु विकास पाई समग्र जतन ऑप्शन नंबर बी। तापर 28 नंबर विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम कौन दि जाए तेणु ऑप्शन नंबर बी देखु प्रति 6 मासरे विटामिन ए डोज तेणु ऑप्शन नंबर बी यार सठिक उत्तर। 29 नंबर देखु ना क्यों कार्यक्रम नारी और शिशु को अनिमियार सुरक्षा करे तेणु यार ऑप्शन नंबर सठिक उत्तर हो नेशनल आयरन प्रेस इनिशिएटिव आमको सुरक्षा दे थाए। तेणु पिला माने एतिकी मु सुंदर भाव तुम मानक आलोचना करदेली नेक्स्ट वीडियो रे पुणी आलोचना करदेवी तेणु आप थे दी थर देखु एवं देखुची वीडियोटी दीर्घ हो गला तेणु ये मत विराम दिंतु रोचे जय जगन्नाथ आशा कर समस्ते भले रही था आप परिवार भले रही था एतिकी करुणा एवं शुभ सन्ध्यार पुणी आउ थे शुभेच्छा भलरे रही था जय जगन्नाथ रोचे जय जगन्नाथ।